हिमाचल च एंटर करेगी भारत जोड़ो यात्रा। पंजाब लीडरशिप हिमाचल के आगुआं नूं सौंपेगी झंडा। कांगड़ा के इंदौरा तक यात्रा, रात नूं वापस आवेगी पठानकोट। सांझे मोर्चे वालों सीएम दे जीरा फैक्ट्री बंद करने वाले फैसले का स्वागत, पर धरना हाले भी जारी। कहा सीएम का फैसला लिखती रूप भी दिता जाए। एक साल लई होर वधाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल। 2024 च नड्डा ही रहणगे बीजेपी प्रधान। बीजेपी की राष्ट्र कार्यकारिणी च बोले अमित शाह, नड्डा की प्रधानगी च होणगियां 2024 दीयां चोणां। 29 नूं पटियाला च लोक सभा चोणां दा बिगुल वजाउणगे अमित शाह। कौमी प्रधान नड्डा दे नाल हर हलके दा करनगे दौरा। तैयारियां च जुटी बीजेपी। 84 सिख नस्लकुशी दे राहुल गांधी का वड्डा बयान। बोले मनमोहन सिंह दे प्रधानमंत्री वजों सदन विच रखे स्टैंड का पूरी तरह करदा हां समर्थन। मेरे अंदर पंजाबियां ते सिखां लई बेइंतहा मुहब्बत। पीयूष नवे वीसी की तलाश के विचकार सुखबीर बादल की उप राष्ट्रपति तो मंग। किसी सिख नूं दित्ती जावे जिम्मेवारी। आजादी तो बाद नहीं बनया कोई सिख वाइस चांसलर। चंडीगढ़ फिर बनया बीजेपी का मेयर। अनूप गुप्ता दे हथ हाई कमान। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के अहुदियां ते भी बीजेपी का कब्जा। पटियाला मिनी सकत्रेट बिजली मंत्री का अचानक दौरा। मुलाजमां नाल हुई मुलाकात। कहा किसी नूं नहीं मिलेगी गड़बड़ी की इजाजत। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें वड्डी खबर जो कि गुरदासपुर तो है। गुरदासपुर भारतीय सरहद च दाखिल होया है ड्रोन। दस दे के हथियारों की खेप सुट के पाकिस्तान मुड़ वापस परत गया ड्रोन। 4 पिस्टल, 8 मैगजीन ते 47 गोलियां बरामद की गई ने। पिंड उच्चा टकाला ग्राउंड तक पहुंचा ड्रोन। दस दिए कि भारतीय सरहद अंदर करीब 7 किलोमीटर तक वड़िया ड्रोन। बीएसएफ ने कई राउंड फायर की समान सुट के उत्थे हथियार की खेप सुट के उत्थों वापस परत गया। दस दी कि सेना ते पुलिस का साझा ऑपरेशन किया गया है। इलाके सेना ते पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। ते गुरदासपुर तो वड्डी खबर ताना साझी कर रही है कि गुरदासपुर च भारतीय सरहद च दाखिल होया है ड्रोन ते हथियार की खेप सुट के पाकिस्तान मुड़ परत गया। होर जानकारी मेरे मेरे सहयोगी बिशंबर बिट्टू मौजूद ने। बिशंबर जानना चाहांगे आ ड्रोन कदों दाखिल होया सीगा ते की कुछ सुट के गया ते सर्च ऑपरेशन हाले भी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो पाकिस्तानी ड्रोन से बीएसएफ की जी पोस्ट आ गया दाखिल हो गया। बीएसएफ जी पोस्ट के अंदर दाखिल होने तो बाद जो 7 किलोमीटर तक इंडिया के पासे आ गया और इंडिया के पासे आ गया जी एक ग्राउंड आ ग्राउंड में हथियारों की खेप ला गया। जी खेप जो बीएसएफ और पुलिस ने साझा ऑपरेशन किया फील्ड वगैरह मगर लगाई हुई भारी पोस्ट रस्ते दाखिल होया और वो करीब जो 4 पिस्टल, 8 मैगजीन तो 47 राउंड जो बरामद किए ना। बीएसएफ और पुलिस वालों साझा ऑपरेशन जारी कर देख सकते हैं भी पाकिस्तान अपने हथों तो बाज नहीं आ रहा। उन्होंने जी हथियारों की खेप है वो लगातार ड्रोन के रस्ते पहुंचाने की कोशिश की जा रही क्योंकि ड्रोन कई बार पहला भी इधर इंडिया वाली अपने सरहद वाले पास आ चुके हैं। पर अज जी ड्रोन हथियार वगैरह पहुंचाना सी और मुस्तैद बीएसएफ के और जवानों ने उस जवानों का पीछा किया। पीछा करने तो बाद ये ड्रोन उन्होंने हथियार वगैरह बरामद किए गए। ड्रोन के रस्ते जो छुट के चला गया लेकिन जो उस इलाके में सबसे बच्चे बीएसएफ पुलिस लगातार जारी है और मुस्तैद बीएसएफ जो लगातार इतना जो ऑपरेशन है उन्होंने रोकने की कोशिश की जाती है लेकिन पाकिस्तान अपने हथ में पाई नहीं आता। लेकिन एक बड़ी वड्डी प्राप्ति क्या सुना कि पंजाब पुलिस और बीएसएफ की जिन्होंने जी खेप जी पहुंचाने आया ड्रोन जो पहाड़ी पुलिस के रस्ते उन्होंने बरामद कर लिया। ड्रोन के उत्ते कई राउंड फायरिंग की और जो एयरपोर्ट सारी अपने उच्च अधिकारियों समर्थ किया। उस तो बाद ड्रोन जो है वापस चला गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिशंबर सानू तमाम जानकारी देने लिए। गुरदासपुर तो खबर तुहानू दस रहे जिथे कि गुरदासपुर भारतीय सरहद से दाखिल होया ड्रोन जो है हथियार की खेप सुट के जो बीएसएफ के वालों फायरिंग की गई तो उत्थों वापस परत गया। दस दिए कि 4 पिस्टल सने 8 मैगजीन ते 47 गोलियां बरामद की गई ने। दस दिए कि ड्रोन एक्टिविटी सरहदी इलाकों काफ़ी देखी गई है। दस दिए कि फजिलका, फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, तरनतारन इलाके ने जिथे कि ड्रोन एक्टिविटी काफ़ी वेखी जाती है। हुण करांगे अगली खबर दा सीएम भगवंत मान दे वड्डे फैसले दा। आखिर सीएम ने जीरा शराब फैक्ट्री ते वड्डा फैसला लिया ते फैक्ट्री नूं बंद करन दे हुक्म दे दित्ते ते नाल ही चेतावनी दित्ती कि वातावरण नूं बिगाड़न दी कोशिश करन वाले बख्शे नहीं जाणगे ते इस फैसले दी गूंज जीरा मोर्चे तक सुनाई दित्ती। मालब्रो कंपनी जिहड़ी जीरा दे विच है शराब फैक्ट्री ਉਹਨੂੰ तुरंत प्रभाव ते बंद करन दे
निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਜ਼ੀਰਾ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਦੇਸ਼, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਵਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਪੜਾਦਰ ਪੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ there is some closure order which has been passed. ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਾ ਆਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। So we will see whatever legal options we can see and evoke. Unless and until ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕੀ ਹੈ। So we'll have to look at the legal options after looking at what actually has happened. NGT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, NGT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ was favorable to the industry. I am told after the court orders on the last occasion, there were some committees unanimously made by the Chief Minister. ਹੁਣ ਉਹ committees ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ law 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ, whether it's a committee just to please the people. I can't understand one thing, a factory which was closed for 3 months, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸੈਂਪਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਡਰਾ ਸੈਂਪਲਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਇਨ ਦ ਡਾਰਕ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ a kind of a camouflage to do away with the court orders. वो सारा देखना पड़ेगा जब तक देखो सामने कोई कागज ना होए, कोई रिपोर्ट ना होए। ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 420 ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਪਰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਇਹ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਕਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਡਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜ਼ਿਕਰ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ 84 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। Prime Minister Manmohan Singh on the floor of the House has made his position and the Congress party's position very clear. ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 84 ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। Prime Minister Manmohan Singh on the floor of the House has made his position and the Congress party's position very clear. Congress President Sonia Gandhi ji has also done that, and I fully endorse what Prime Minister Manmohan Singh ji said, what Sonia Gandhi ji said, and also I have also made my stance abundantly clear in the past. ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ PM ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਇੰਤਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਬਹਿਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸੂਹਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਰਬਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was, he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. There's quite a lot of enthusiasm in the yatra. Many people get overexcited, and that was a case where he was a bit extra charged up. So there's no problem. It's happened many times before. I wouldn't call that
a security lapse. ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਲ ਐਕਸੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਆਈ ਹੈਵ ਵੈਰੀਫਾਈਡ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਈ ਨੋ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ। ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਰੁਕਦੀ ਆ। देयर वाज नथिंग कि कोई ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਸੀ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਫੈਕਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਖੁਦ ਚਲਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਬਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ, SYL ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, ज़रूर लीडरशिप के बीच में इश्यूज होती थी, बट ये आसानी से मैनेजेबल इश्यूज हैं और आइंदा ये आने वाले समय में ये इश्यूज नहीं होंगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। दीज आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स दैट आर नॉट टू बी डिस्कस्ड lightly in a press conference like this. The aim of this press conference is Bharat Jodo Yatra, and these are attempts at distracting the narrative, and I'm not going to respond. UPA के समय हमने प्रोटेक्शन दी थी, कर्जा माफ किया था, MSP थी, अलग अलग हमारे अप्रोचेस थे, मगर मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद हमने भी जितना करना था हमने नहीं किया, उससे ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि किसान देश को भोजन देता है। भैया थोड़ा हट जाइए। देश को भोजन देता है, वो देश की एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है।